श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही आलोचना फर्दरे श्रीमंदिर परंपरा रे व्यवहृत शब्दावली ए संपर्क में आलोचना करछंती पीतवास राउतराय। कविता फर्दरे कवि डॉक्टर अमेय रंजन महापात्रंकर कविता महाबाहु एवं गल्प फर्दरे गाल्पिक डॉक्टर गोविंद चंद्र चांदकर गल्प निवेदित अतीत। एथर संपादकीय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विराजित परम ब्रह्म परम कारुणिक लीलामय राजाधिराज महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर औलौकिक माधुर्य लीला जेपरी मनमुग्धकर, तांक औदार्य लीला सेपरी हृत्य, तांक राजकीय लीला जेपरी ऐश्वर्य परिप्रकाश, तांक मानवीय लीला सेपरी आत्मिक, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सर्वकारण कारण महाप्रभु सूक्ष्मतम अदृश्य ब्रह्म पुणी स्थूलतम दारु ब्रह्म, से अनंत अव्यक्त पुणी अपाणीपाद लीलामयंकर एई भगवत लीला अद्भुत। जेउ महाप्रभुंक दिनचर्यारे मानवीय लीला, पर्वोत्सव पालन रे महात्म्य लीला, नीतिकांति पालन रे लावण्य लीला, बेश परंपरा रे ऐश्वर्य लीला, विधि विधान पालन रे गोलोक लीला, पुणी भूलोक रे नाना अवतार लीला। जेउ लीला रूप को वर्णना करिबाकु जाई काहीं केउ अनादि कालरू केते जे मुनि ऋषि साधु सन्थ नेति नेतिरे उद्यापन करिछंती, तांक रहस्यमय लीला साधारण मनुष्य पई दुर्बोध्य मात्र। पत्रिकार प्रथम फर्दरे रही आलोचना श्रीमंदिर परंपरा रे व्यवहृत शब्दावली। ए संपर्क में आलोचना करछंती आलोचक पीतवास राउतराय। उत्कलीय जनजीवन रे प्रत्येक शिरा प्रशिरा श्री जगन्नाथ विद्यमान। उत्कलीय चिंता चेतनार मूल उत्स होउछंती श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ चेतना आज भारतर सीमा अतिक्रम करी विश्व प्रसारी होई चलीछि। एपरिक जगन्नाथ साहित्य भारतीय आध्यात्मिक चेतना को रुद्धिमंत करी आसीछि, जहा फल भारत समेत विश्वर केतेक राष्ट्रर उदीयमान गवेषक माने श्री जगन्नाथ चेतना उपरे गवेषणा चलाई आछंती। श्री जगन्नाथ साहित्य को परिपुष्ट करिछि हजार हजार वर्षर श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर परंपरा रे तार निजस्व शब्दावली। श्रीमंदिर व्यवहृत अनेक शब्द स्वतंत्र अर्थ बहन करिथांती। सेही सब श्रीमंदिर प्रचलित शब्द सह परिचित होईगले श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर और श्री जगन्नाथ संपर्क में धारणा आहरी स्पष्ट हेबो और श्रीमंदिर दर्शन आहरी आनंददायक हेबो। श्रीमंदिर को केन्द्र करी केतोटी शब्द एवं तार अर्थ हेउछि शोध। विभिन्न नीति पाई गर्भगृह लोकों को खाली करने को शोध कह जाए। सिरी कपड़ा ठाकुरों मस्तक लगी होतिबा एक प्रकार वस्त्र। सर्वांग विशेष नीति रे श्रीअंगरे चंदन लेपन को सर्वांग कह जाए। हातुआणी आलती बेश और पूजा समय रे सेवकों को गराउड़ सेवक गड़ुरे पानी बढ़ाइबा कार्य को हातुआणी कह जाए। तुंडी ठाकुरों भोग नैवेद्य रोषेई घर आणला बेले महास्वार तथा सुपकार माने मुखरे गामुछा बांधिबार शैली को तुंडी कह जाए। चक्र मणई नीलचक्र उद्देश्य रे समर्पित नैवेद्य को चक्र मणई कह जाए। अमणिया जो खाद्य बा जो भोग द्रव्य मणई पाई उद्दिष्ट ताको अमणिया कह जाए। सेही भली उलागी ठाकुर मानक बेश वस्त्र और फूल मान को बढ़ा जीवार प्रक्रिया को उलागी कह जाए। बिड़िया लागी हड़प नायक ठारू प्रभु को बिड़िया पान लागी करिवार नीति ताकू बिड़िया लागी कह जाए। आड़प मंडप गुंडीचा मंदिर सिंहासन हेउछि आड़प मंडप। आलोट गोटे राजकीय पंखा। मणई ठाकुर मानक ठारे भोग समर्पण को मणई कह जाए। पूजा ठा विभिन्न पूजा उपकरण को यथा स्थान रे रखिबा को पूजा ठा कह जाए। खेई सेवक मानक प्राप्य आकार मिलुथिबा महाप्रसादर अंश को खेई कह जाए।
ପହଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ରଥ ଉପରକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହାସନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବାକୁ ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ରୁନ୍ଧା ପାଟଡୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ, ସ୍ନାନବେଦୀ ଓ ରଥ ଉପରେ ବନ୍ଧାଇବାକୁ ରୁନ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଅଧରପୋଛା କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓଦା କରି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ପୋଛିବା କର୍ମ ହେଉଛି ଅଧରପୋଛା। ଟେରା ଭୋଗ ପୂଜା ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକାଟ, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ରଥ ଉପର ଓ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଟେରା କୁହାଯାଏ। ଅଭଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନଭୋଗକୁ ଅଭଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅମୃତମଣଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅମୃତମଣଇ। କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ବା ପୋଖରିଆକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର। କୋଠ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା ଭୋଗ, ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଛେକ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ କୁହା ହେଉଥିବା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଛେକ କୁହାଯାଏ। ପନ୍ତି ମୁରୁଜ ଭିତରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଙ୍କ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପହୁଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ ସମୟକୁ ପହୁଡ଼ କୁହାଯାଏ। ସର୍ପାମଣଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗକୁ ସର୍ପାମଣଇ କୁହାଯାଏ। ଧୋ ପଖାଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସଫା କରାଯିବାକୁ ଧୋ ପଖାଳ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବା ଶୁଷ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ରବିବାର ହେଉଛି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ସୋମବାର ଧଳା ଛିଟା ମିଶା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପଟିଆ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି 5ଟା ରଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ବୁଧବାର ଦିନ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶନିବାର ହେଉଛି କଳା ବସ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ 120 ପ୍ରକାର ସେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 3 ରଥରେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାରେ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ମୁଦ କରନ୍ତି ଓ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଦ୍ୱାର ଫୁଟା ନୀତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ, ପତିତପାବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ମୁଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୁଦିରଥ ସେବକ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ମାଳ, ଫୁଲ ଓ ମଲମ ଲେପନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ରୋଷ ହୋମ, ପାଳିଆ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଭିତର ମଇଲମ ସମୟରେ ଲାଗିମାଳ ଅଧା ନେଇ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ରାତିରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ଓ ଆଲଟ ଲାଗି ସମୟରେ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ରହି ମଣିମା ମଣିମା ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ସେବକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିହାରୀ, ଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ବଡ଼ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ। ପତି ମହାପାତ୍ର ନୃସିଂହଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଓ ବଡ଼ସିଂହାର ଆଳତୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଆଳତୀ କରନ୍ତି। ଦଇତା ସେବକମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣସର ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବହୁ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାରିପାଖେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯାହାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2ଟି ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠାରେ 2ଟି ବ୍ୟାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ନବକଳେବର ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଦାରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ବାଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଉପବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ସପ୍ତଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଏହି ସପ୍ତତା ବିଗ୍ରହ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀ ମାଧବ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି। ଏହି ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତିର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ବେଳେ ତଳିଛ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ମୁଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଦ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ତଦାରଖ କରି ଦେଖିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ, ଗରା ବଡ଼ୁ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓ 2 ଜଣ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ହୁଏ। ତାପରେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ 3ଟି ଆଳତୀ ବଇଠିରେ 21ଟି ଲେଖାଏଁ ଘିଅବତୀ ସଜାଡ଼ି 3 ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ 21 ବତୀ ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ 3ଟି ରୂପା ବଟାରେ ପିଠଉ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି ଓ ତାପରେ ପିଠଉ ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ଏହି ଆଳତୀ ପରେ ପରେ ମଇଲମ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଇଲମ ନୀତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଭୂଷଣକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଓଲାଗିବା କରାଯାଏ। ତାପରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ 3ଟି ତଡ଼ପ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 1 ଗୋଟି ତଡ଼ପ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରୀୟ 2ଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ତାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅବକାଶ ନୀତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନ୍ତମାର୍ଜନ ଓ ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ଅବକାଶ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଅବକାଶ ପରେ ପୁଣି ମଇଲମ ହୋଇ ତଡ଼ପ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଓଲାଗି ହୋଇଯାଏ ବା ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବେଶ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାପର ସିଲ୍କ ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ 12 ଲାଗି ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରୋଷହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ। ଏହି ଭୋଗ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ନିକଟ ଅନବସର ପିଣ୍ଡି, ଯାହା ଭିତରକାଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେହି ପିଣ୍ଡିର ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୋରା, ଖଇ, ପାତି ନଡ଼ିଆ, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାପର ଧୂପ ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନଭୋଗ। ତାପର ଭୋଗ ହେଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ, ଯାହା ଭୋଗ ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବରାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେବା ପରେ ସେବକ, ଗଜପତି ମହାରାଜା, ମଠ, ବାହାର ଦେଉଳ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଖେଇ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାତ୍ର ପହଡ଼ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ରପଦରେ ତଚ୍ଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କହନ୍ତି। ଏହି ତଚ୍ଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଯେଉଁଠାରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେ ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମ ହୀନ ଜନ କାକୁସ୍ତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ସରିତ ପରି ହୋଇ କର୍ମହୀନ ଜନର ତହିଁ କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କିମ୍ପା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏହା ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ମଡ଼ଇ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପତ୍ରିକାର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ
कवि डॉक्टर अमेय रंजन महापात्र तांकर एक भावद्वीपक कविता महाबाहु। तो आसीबा बाट तू ही परिष्कार करू वर्षा ओ पवन रे, तोरी भवकु तू ही फिटऊ ओ बांधु तो भावर डोरी रे। तो आखिरे आकाशर छाई कला मेघ ओ सफेद सकाळ, तो हसरे प्रेम ओ परमार्थ इह आउ परकाळ। पुराण परी तो प्राचीन पाद शब्द, पुराण परी तो प्राचीन पाद शब्द, पंजुरी भितरु मते डाके मायार दर्पणरु तोरी इशारारे मो परी दिसुथिबा प्रतिबिंबटीए पाद काढे। तो हाथ पाद नथिबा कथा हुए तो लिभि जाई थाए मनरु, तो हाथ पाद नथिबा कथा हुए तो लिभि जाई थाए मनरु। तो आंगुठी धरी मु उठी आसे मो देहर निदरु। तू आसु तू हसु, तू आसु तू हसु, मु देखे मु हसे। केते नष्ट दिगंत मोर तुलसी चंदन रे बासे। आषाढ़ ढळ ढळ प्रार्थनार पद्म पाखुड़ारे मो इच्छार इंद्रदिम्न पुणी तो देउलटीए गढ़े। हेले दुआर मुकुला करी मो दियो बुलुथाए मुलक मुलक, दही मुंदाए बदलरे मुदीटीए परी जाची देउथाए मुक्ति ओ मोक्ष। शून्य देउलरे बसी थांती दुईटी लोटणी पारा, शून्य देउलरे बसी थांती दुईटी लोटणी पारा। जणे जगी थाए आत्मार गर्भगृह, आउ जणे देहर मुखशाला। जणे जगी थाए आत्मार गर्भगृह, आउ जणे देहर मुखशाला। श्रोताबंधु आपण मानक पई एक सूचना। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे चलित मासर 27 तारिख माने श्रीगुंडीचा ठारू जुलाई मासर 8 तारिख नीलाद्रि विजे पर्यंत आम केन्द्ररू राति 10टा समय एवं शनिवार रविवार दिन 10टा समय स्वतंत्र नाटक एवं गीतिनाट्यर प्रसारण कराजिब। आहुरी मध्य शंखक्षेत्र पुरी ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा पवित्र रथयात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा विवरणी आपण माने सुनी परिबे। चलित मासर 27 तारिख सकाळ 7:30 रु रथ टणा शेष हेबा पर्यंत। आज पत्रिकार गल्प फर्दरे गाल्पिक डॉक्टर गोविंद चंद्र चांदकर गल्प निवेदित अतीत। बेश किछि दिन धरी से एका दृश्य देखि आसुचंती सत्यकाम, किंतु सबुथर ताहा तांको नुआ नुआ लागुछि। खूब आनमना होई उठुचंती से। सत्यकामक पई ताहा सामान्य दृश्यटिए नुहे, कि समोहनी शक्ति अछि सेथिरे कि जानी। सत्यकामकर मने हुए से दृश्यटिकु से सबुबेले देखन्ते कि तांको लागे से दृश्यटिरे छपि रहिछि तांको जीवनर अकुहा कहानी। ताहा से जेपरि बंधा होई रहिछंती काई केते जुगरु। सूर्य पश्चिम पटकु ढळीगले मन तांकर अथय होई उठे। झरगा देई सुनेली किरण धारे कोठरी भितरे पड़िले से चमकी उठंती। आपे आपे आखि टाणी होई जाए झरका सेपटकु। केतेबेले से सौभाग्य आसीबो तार अपेक्षार सत्यकाम। झरका सेपटे झाड़ आड़ू लंबी आसीथिबा अंका बंका रास्ता को चाहिए से आउ संभाली बसी पारले नहीं। उठी आसिले झरका पाखकु। किछि परिचित शब्द पाई कान डेरिले। आखिरे पलक पड़िला नहीं। एबे सत्यकामक ओठरे धारे हस भासी आसुछि घुंगुरर शब्द। से शब्द धीरे धीरे निकटरू निकटतर होई आसुछि। आखि आगरे पुणी सेई दृश्य, ଯେଉଁ दृश्य पाई सत्यकामक प्रतीक्षा। पुणी ଯେଉଁ दृश्य किछि समय परे अपसरी जीव। घर बाहुडारे आगे आगे गाई बाछुरी, पछरे से ओढ़णारे अधा मुह लुचिछि। मुंडरे छोट घास बिड़ा, हातरे आबुड़ा खाबुड़ा बाड़ीटीए। बयस केते हेब? 80 पाखापाखि निश्चय। अंटा नई गलाणी। सेही बाड़ीटी साहारा। लोटणी पाराटी परी ढली ढली से चलीछंती। केतोटी मुहूर्त परे गाई बाछुरी दुईटी आउ से बुढ़ीमा लुचि जिबे। पुणी थरे से दृश्य स्मृतिरे बसा बांधिब। निजको अटकाई पारुनाहांती सत्यकाम। बुढ़ीमांक पाखकु धाई जिबाकु चाहांती से। काहीं केजाणी गोड़ दुईटा किए जेपरी टाणी धरिछि। केतोटी मुहूर्त परे उत्कंठारे भरपूर मनटा विमर्श होई उठिला। घुंगुर शब्द सेतेबेलकु पवनरे मिलई जाइथाए। सत्यकामक आखि लुहरे ढळ ढळ। रुमालरे मुह पोछंती आउ फेरी आसंती निज चौकीकु। बुढ़ीमांकर ओढ़णारे लुचि रहिथिबा अधालुचा मुहकु देखिबाकु तांकर भारी इच्छा हुए। जणे अपरिचितांकु नेई काहींकि मनरे एते उद्वेलन।
ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ସେ ଆଦୌ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେନା। ମନ କହେ ସେ ଅପରିଚିତା, ନା ନା, ଏହା ଭୁଲ କଥା, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଦିନର ପରିଚୟ, ନହେଲେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଳନ କାହିଁକି? ଜୀବନରେ କେତେ ନା କେତେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ, ହେଲେ କାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ ତ? ଏଇ କେତୋଟି ମାସ ହେବ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସତ୍ୟକାମ। ଦୂର ଗାଁରେ ବାପା ମା ଆଉ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ। ଛୋଟ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ, ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହତାରେ ଥିବା ବଖରିକିଆ ଘରଟିରେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଦୁହେଁ। ପାଖରେ ଭଲରେ ରହିବା, ଘରଟିଏ ମିଳିବା ସାତ ସପନ। ଅଫିସ ଘରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଆଉ ସେଇଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେ ନା କେତେ ସପନ। ଆହୁରି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀଟିର ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟକାମର ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର। ଆର ବର୍ଷକୁ ସାନ ଭଉଣୀ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଦୂରରେ ରହି ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ ସବୁ ଖବର ରଖେ ସତ୍ୟକାମ। ତାକୁ ଭଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। କହେ, ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବ। ଭାଇ କଥାରେ ଭଉଣୀର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ବି ହସି ଉଠନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ହାବଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଅବୁଝା ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ସେ ବି କିଛି ପଚାରି ପାରୁନାହିଁ। ଖରା ଲେଉଟାଣି ବେଳ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟକାମ ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଘର ବାହୁଡ଼ା ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନଟା ଚହଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି? କେତେ ଦୂରରେ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ। ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ବା କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନର ଖରା ଲେଉଟାଣି ବେଳ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ। ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଉଛି। ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଦୃଶ୍ୟ ବି କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଘାସ ବିଡ଼ା। କାହିଁକି ଜାଣି ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଘାସ ବିଡ଼ାଟି। ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ସେଇ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ। ଏତିକି ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷର ଓଢ଼ଣା। ତରବରେ ନିଜର ଛିଡ଼ା ହାତରେ ଓଢ଼ଣାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେ। ସତ୍ୟକାମ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଜେଜେମା! ଏ ଶବ୍ଦରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଅନୁରାଗ। ନିଶବ୍ଦ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଲା। ଚମକି ଉଠିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଆଜି ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉ କେହି ଟାଣି ଧରି ନଥିଲା। ସେ ଧାଇଁଗଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପଛେ ପଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ସତ୍ୟକାମ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜେଜେମା, ତୁମେ ମୋ ଜେଜେମା। ତୁମେ ତ ଅଛ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ଧରି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମର ଲୋଟଣୀ ପାରା ଭଳି ଢଳି ଢଳି ଚାଲି ମୋ ମନରେ କହୁଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଜେଜେମା। ଘର ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ତୁମ ମନଛୁଆଁ ଚାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଇଛି ପାଖରେ। ମୋ ବାପା କିପରି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆକାଶର ତାରା ହୋଇଗଲଣି ବୋଲି। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ କଥା ବୁଢ଼ୀମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିସ୍ତେଜ ଆଖି ଦୁଇଟି ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଉପରେ ପହଁରି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦୁଇଟି ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟକାମ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ, ଇଏ ମୋ ଜେଜେମା, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଜୁଟି ନାହିଁ। ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛି ଏଇ ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ସତ୍ୟକାମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି ସତ୍ୟକାମ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ? ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍। କେହି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହା କାହା ଭିତରେ ବି ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍, କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟକାମକୁ ଜଣା ନଥିଲା? ଏବେ ସେ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲେ, ଆଉ ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲେ। ପଛେ ପଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସତ୍ୟକାମ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଜଣକ ବି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଚୌକି ଉପରେ ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟକାମ। ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। କ'ଣ କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। କିଛି ସମୟ ଗୁମସୁମରେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କହିଲେ, କାଲି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବୟସରେ ସେ କାହିଁ ଏକଲା ସେ ଝାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଆଉ ଘାସ ଆଣିବାକୁ? ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ। କଥାଟା ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲା ସେ। ଦୁହେଁ ଏବେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲେ। ହେଲେ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ମନ କାମରେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚିତ୍ର ଆବେଶ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହେବାର ଲାଗିଛି। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ। ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା ଭଳି ନୁଆଳିଆ ଚାଳ ଛପର ଘର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ। ସେଇ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକିଆ ଘରର ଶେଷ ଘରଟି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ସତ୍ୟକାମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ପଛେ ପଛେ ଉଭୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସେଠି। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରିବେଶ ଥିଲା ନୂଆ, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେବେ କେମିତି ଆସୁଥିବା ଚିଠି ଆଉ ପାର୍ସଲ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିଚିତ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ଆଜି ରବିବାର, ଛୁଟି ଦିନ, ଡାକ ଆସିବ ବା କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଆସିବାର କାରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହି ଚାଲିଥିଲେ ସେ
ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା। ଏହି କେତୋଟି ମାସ ଭିତରେ ତାର ଶେଷ ସାହାରା ସେପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ, ଏବେ ତାର ଗେହ୍ଲା ନାତି। ସେଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲା ଗାଈ ନେଇ ଝାଡ଼କୁ, ହେଲେ ଗାଈ ଫେରିଲା ସିନା, ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଙ୍କର ସଂସାରରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବି ଉଜୁଳିଗଲା। କିଏ କହିଲା ବାଘ କି ଭାଲୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, କିଏ କହିଲା ଝାଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଛି। ଏମିତି କେତେ କଥା। ନାତିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୁଢ଼ୀ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଗାଈ ଓ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ସେ ଝାଡ଼କୁ ଯାଏ, ତା ନାତିକୁ ଖୋଜେ, କେତେ କାନ୍ଦେ ଆଉ ଫେରିଆସେ। ସେ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ। ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଧାରଣାଟା ମନକୁ ଛୁଏଁ। ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କିଏ କାଢ଼ି ନେବ? ନାତି ଯିବା ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ୀମା ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍। କିଛି ପଚାରିଲେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ। ଅତି ବେଶୀରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଦ। କେବଳ ବାଛୁରୀଟିଏ ହେଲା ଦିନ ତା ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ପୂର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ସେତେଟା ଭରଣା କରିପାରିନଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। କୋହବତୁରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ। ତାର ନାତି ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ସେଇ ମା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ସେ କେତେ ମାସ ହେବ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ଏଥର ସେ ଡାକିଲା, ମା ମା, ଦେଖିବୁ ଆସିଲୁ କିଏ ଆସିଛି? ତୋ ନାତିଆ ଫେରି ଆସିଛି ଲୋ ମା, ତୋ ସାଉଁଟା ଫେରି ଆସିଛି। ଝାଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆସି ଦେଖ, ସେ ତୋ ନାତିଆ ସାଉଁଟାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ଆ ସାଉଁଟା, ନାତିଆ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀମା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମଥାରେ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ନଥିଲା, ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଲୁହ, ହେଲେ ଆଖିରେ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଶା ବିସ୍ମୟ। ହଁ ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମ ସାଉଁଟା ନାତିଆ। ଝାଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ତୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନୁ ଦେଖ, ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଚେହେରାକୁ କେମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀମା ସତ୍ୟକାମର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ଆଖି ପହଁରାଇ ନେଲା। ଲୁଗାରେ ଆଖି ପୋଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ନିର୍ବାକ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଣିଷଟି ବଡ଼ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଝାଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ଲୋ, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ। କେତେ ଜୁହାର ହୋଇଛି ତୋତେ। ଶେଷରେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲୁ ମା। କହି କହି ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଥିଲା ବୁଢ଼ୀମା। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସତ୍ୟକାମ। ଛପଡ଼ି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ଯେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏମିତି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟକାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କକୁ। ଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସତ୍ୟକାମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିର ନୁହେଁ, କେବଳ ଏଇ ମାଟି ସହ ନୁହେଁ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ସାମ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ବୋଧର ଅପୂର୍ବ ମହାସଙ୍ଗମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାପ ତାପ ବିନାଶ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା ସହ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।